वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः आरुषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं बुष्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्री शुभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पुष्यमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां पुष्यमी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां द्वितीयायां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमिनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थम् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री पद्मावती सन्निधौ कल्याणोत्सव कर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రం రాసి మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రం రాసిని మనసులో ஸ்மரிச்சுக்கோவலசிந்திகா கோர்ச்சோம். கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம் ராசி குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரம் ராசி मनसिल निனைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். कल्याणोत्सव उभयदाता आपका नाम गोत्रा और आपका पत्नी का परिवार का नक्षत्र राशि मन में स्मरण करने के लिए बोल। सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्रीपांचरात्र भगवत् शास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती। मंगलवाद्यम।
ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಶುಭಕರವಾದ ಸ್ಥಾನ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರ್ವತದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿವಾಸವಿದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕಿಯೂ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದೇ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದೇ. ಜೀವಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಂತಹ ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಧನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವವು ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರಲು ಕಾರಣಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವರುಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಆ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿಣಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರಿತು ಆಸ್ವಾದಿಸೋಣ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮುದ್ರೆಗಳು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವೇದ ಪಾರಾಯಣವು ಕೂಡ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು, ಆ ವೈಭವವನ್ನು, ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆಯೇ ಈ ತಿರುಚಾನೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ
ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಕೂಡ ಜನರಂಜಕವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಹಿತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯನೂ, ಶಾಶ್ವತನೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ, ಕಾಲಾತೀತನು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದು. ಆದರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶಾಶ್ವತಳಾದವಳು, ನಿತ್ಯವೂ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವವಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪೊರೆಯುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವವಳು, ಹಾಗೂ ಜೀವರನ್ನು ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವಳು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದಂತಹ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಮಂಗಲಕರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಂತೆಯೇ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಅನೇಕರು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಅವತರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು, ಆ ಸ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸುವರ್ಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಯಾರು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತಮಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಆಭರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ವನಸ್ಪತಿಭ್ಯೋ ಅಧಿಸಂಭೃತಂ ಪಯಾಃ ತಾನ್ನೈಷಮೋರ್ಜನ್ ದತ್ತಮರುತಸ್ಸಜ್ಞಾರರಾಣ ಅಶ್ಮಗ್ನಸ್ತೆ ಕ್ಷುಣ್ಮಯೇತ ಊರ್ಗ್ಯಂ ಧಿಷ್ಮಸ್ತಂತೆ ಸುಗೃಚ್ಛತು ಇಮಾಮೇ ಅಗ್ನ ಇಷ್ಟಾಗಾದೇನ ವಸಂತಮುತ್ರಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಋತವಸ್ತರುತಾ ವೃಧಾ ಋತುಷ್ಠಾಸ್ತಾರುತಾ ವೃಧಾಃ ಋತಶ್ಚುತೋ ಮಧುಶ್ಚುತೋ ವಿರಾಜೋ ನಾಮ ಕಾಮದುಘಾ ಅಕ್ಷೀಯಮಾಣಾಃ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ತ್ವಾವಕಯಾಗ್ನೇ ಪರೋಯಯಾಮಸಿ ಪಾವಕೋ ಅಸ್ಮಭ್ಯಗ್ನ ಶಿವೋ ಭವ ಹೇಮಸ್ಯ ತ್ವಾ ಜರಾಯುಣಾಗ್ನೇ ಪರೋಯಯಾಮಸಿ ಪಾವಕೋ ಅಸ್ಮಭ್ಯಗ್ನ ಶಿವೋ ಭವ ಅಪಜ್ಮನ್ಮಪಾವೇದಸೇವತರನದೀಶ್ವಾ ಅಗ್ನೇ ಪಿತ್ತಮಪಾಮಸಿ ಮಂಡೋ ಗೀತಾಭಿರಾಗಹಿಸೆ ಮಣ್ಣೋ ಯಜ್ಞಂ ಪಾವಕವರ್ಣಗ್ನ ಶಿವಂ ಕೃಧಿ ಅಪಾಮಿದನ್ಯಯ ನಗ್ನ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ನಿವೇಶನಂ ಅನ್ಯಾಗ್ನಸ್ತೆ ಅಸ್ಮತ್ತ ಬಂಧುಹೇತಯಃ ಪಾವಕೋ ಅಸ್ಮಭ್ಯಗ್ನ ಶಿವೋ ಭವ ಅಗ್ನೇ ಪಾವಕರೋಚಿಷಾ ಮಂತ್ರಯಾ ದೇವಜಿಹ್ವಯಾ ಆ ದೇವಾನ್ ವಕ್ಷಿಯಕ್ಷಿ ಚ ಸ ನಃ ಪಾವಕದೇ ದಿವೋಗ್ನೇ ದೇವಾಂ ಇಹಾವಹ ಉಪಯಜ್ಞಜ್ಞ ಹವಿಶ್ಚ ನಃ ಪಾವಕಯಾಯ ಸ್ಥಿತಯಂತ್ಯಾಕೃಪಾಕ್ಷಾಮನ್ರುಚಮುಷಸೋ ನ ಭಾನುನಾ ತೋರ್ವಣ್ಣಯಾಮನ್ನೇತ ಸಸ್ಯನೂರನ ಆಯೋ ಘೃಣೇನ ತಾದೃಶಾನೋ ಅಜರಾಃ ನಮಸ್ತೆ ಹರಸೆ ಶೋಚಿಷೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತ್ವಕ್ಷಿಷೆ ಅನ್ಯಾಗ್ನಸ್ತೆ ಅಸ್ಮತ್ತ ಬಂಧುಹೇತಯಃ ಪಾವಕೋ ಅಸ್ಮಭ್ಯಗ್ನ ಶಿವೋ ಭವ ನೃಷದೇವೇಟ್ಬರ್ಹಿಷದೇವೇಟ್ವಾನಸದೇವೇಟ್ ಸರ್ವೇ ದೇವೇಟ್ ಯೇ ದೇವಾ ದೇವಾನಾಂ ಯಜ್ಞಿಯಾ ನಾಗ್ ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಮುಪಭಾಗಮಾಸತೆ ಆಹುತಾದೋ ಹವಿಷೋ ಯಜ್ಞ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಂಪೇ ಬಂತು ಮಧೋ ನ ಘೃತಸ್ಯ ಯೇ ದೇವಾ ದೇವೇಷ್ವಧಿದೇವತ್ವಮಾಯಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುರ ಏತಾರೋ ಅಸ್ಯ ಯೇಭ್ಯೋ ನ ಋತೆ ಪವತೆ ಧಾಮ ಕಿಂಚನ ನತೆ ದಿವೋ ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಧಿಸ್ನುಷೋ ಪ್ರಾಣದಾ ಅಪಾನದಾ ವ್ಯಾನದಾ ವರ್ಚೋದಾವರಿಬೋಧಾಃ ಅನ್ಯಾಗ್ನಸ್ತೆ ಅಸ್ಮತ್ತ ಬಂಧುಹೇತಯಃ ಪಾವಕೋ ಅಸ್ಮಭ್ಯಗ್ನ ಶಿವೋ ಭವ ಅಗ್ನ್ಯಸ್ತಿಗ್ಮೇನ ಶೋಚಿಷಾಯ ಸದ್ವಿಶ್ವನ್ಯತ್ರಿಣಂ ಅಗ್ನರ್ನೋ ವನುತೆ ರಯಂ ಯಯಮಾ ವಿಶ್ವಭುವನಾನಿ ಜುಹ್ವದೃಶರ್ಹೋತಾನ್ಯಸೀದದ ಯಯಿಮಾ ವಿಶ್ವಭುವನಾನಿ ಜುಹ್ವದೃಶರ್ಹೋತಾನ್ಯಸೀದತ್ಪಿತಾನಾಃ ಸ ಆಶಿಷಾ ದ್ರವೇಣ ಮಿಚ್ಛಮಾನ ಪ್ರಚ್ಛಮವತಾಂ ಆವಿವೇಶ ಯತೋ ಭೂಮಿಂ ಜನಯನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮೌರ್ಣೋನ್ಮಹಿನಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷಾಃ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹುರುತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमेः जनयन् देव एकाः यज्ञस्यद्वनङ्ग उषवृक्ष आसयतोऽद्या वा पृथिवीनिष्टदक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुदद्य दध्यतिष्ठद् भवानानि धारयन् याते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखेभ्यो हविषस्वधावस्वयं यजस्वदम्बं मृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुबं वाजे अद्याहुवेम स नो विश्वानि हवानानि जोषद्विश्वशम्भोरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषा वावृधान स्वयं यजस्व पृथिवे मुदद्यां मुह्यं त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तो विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरयुध्यं तस्मै विशस्वमनमन्त पूर्वेरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् चक्षोषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेन अजनन्नं नामाने यदेदन्त अददृहन्त पूर्व आदित्या वा पृथिवे अप्रथेतां विश्वकर्मा विमाना आद्याया धाता वेधाता परमोद चन्द्रक येषामिष्टानि समिषामदन्ते यत्रा सप्तर्षेन्वर एकमाहुः यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तज्ञ तं प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या स आयजन्तद्रवेण समस्मार्षयः पूर्वे जरितारो न भूना असोर्ते सोर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्यमाने परो दिवा पर येन पृथिव्या परो देवेभिरसोरैर्यदस्ति यज्ञस्वद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समपश्यन्त पूर्वे तमिद्गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभा अध्येकमर्पेदं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थः नदं वेदाधय इमा जिजानान्यद्विष्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या च सुतृप उग्धसासश्चरन्ति विश्वकर्माख्यजनिष्ठदेव आदिद्गन्धर्व अभवद्वितीयाः तृतीयः पिता जनितौषधेन मपाङ्गर्भं यदधात् पुरुत्रा आशुश्रुषाणो वृषभो न भीमो घनक्षोभनशर्षणीनां वीरा उत्तरे भवन्तस्मा ओ देवा अवताहवेषु अमीषां चित्तं प्रतिलोभ उदेनमुत्तरान्नयाग्ने घृतेनाहुता रायस्पोषेण सग्सृज प्रजया च बहुङ्कृधि इन्द्रेमं प्रातरान्नयस जातानामसद्वशी समेनं वर्चसा सृज देवानां भागदा असत् यस्य कुर्मो गृहे हविस्तमग्नवर्धया त्वं तस्मै देवा अधिब्रवण्णयं च ब्रह्मणस्पतिः उदुत्वा विश्वे देवा अग्नभरन्तु चित्तेभिः स नो भव शिवस्त्वज्ञ सुप्रतीको विभावसुः पञ्चदिशो देवेर्यज्ञमवन्तु देवीरपामदिन्दुर्मतिं बाधमानाः रायस्पोषे यज्ञपतिमा भजन्ति रायस्पोषे अधि यज्ञो अस्थात् समिद्धे अग्ना अधि मामहान उग्धपत्र एढ्यो गृभीतः
तप्तं धर्मं परिगृह्य यजन्तोर्जायद्यज्ञमयजन्त देवाः देव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे देवश्रे श्रेमाणा शतपयाः परिगृह्य देवा यज्ञमायं देवा देवेभ्यो अध्वर्यन्तो अस्थुः वेदज्ञ हविष्वमितज्ञ शमिता यजध्ये तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति ततो वाका आशिषो नो जुषन्ताम् सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयाम् अजस्रं तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान् सम्पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः विमान एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षं स विश्वाचेरभिचष्टे घृताचेरन्तरा पूर्वमपरञ्च केतं उक्षासमुद्रो अरुणस्व पर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश मध्ये दिवो निहेतः प्रश्निरश्मा मिचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ इन्द्रं विश्वा अवेवृधन् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथेतामग्रथेनां वाजानाग सत्पदिं पदिं देवहोर्यज्ञ आच वक्षत्सुम्नहोर्यज्ञ आच वक्षत् यक्षदग्निर्देवो देवां आच वक्षत् वाजस्य मा प्रसव उद्ग्राभेणोदग्रभीत् अधा सपत्नानिन्द्रो मे निग्राभेणाधरां अकः उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अविवृधन् अधा सपत्नानिन्द्राग्नि मे विशोचेनान्यस्यताम् क्रमध्वमग्निनानागमुख्यग्हस्य एष बिभ्रतः दिवस्पृष्टज्ञ स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिरध्वम् प्राचे मनोप्रदिशं ब्रहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह विश्वा आशादीद्या नो विभाह्योर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारोहमन्तरिक्षात् दिवमारोहम् दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आद्याग्निरोहन्ति रोदसी यज्ञय विश्वतो धारज्ञ सुविद्वाज्ञ सोविते निरे अग्ने प्रेहि प्रथमो देवयताञ्चक्षुर्देवानामुतमर्त्यानाम् यक्षमाणा भृगोभिः सजोषा स्वर्यन्त यजमाना स्वस्ति नक्तोषा सा समानसा विरोपेधापयेते शिशुमेकज्ञ समेचे द्यावाक्षामाः रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्निन्धारयन्द्रविनोदोः अग्नः सहस्राक्षशतमूर्धन् सदन्ते प्राणाः सहस्रं यानाः त्वग्नसाहस्रस्य रायये शिषे तस्मै ते विधेमवाजाय स्वाहा सुपर्णो असि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्यास्तेदा भासान्तरिक्षमा प्रणज्योतिषा दिवमुत्तभानतेजसा दिशा उद्रग्नः आजुह्वनः सुप्रतेकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमासेद साधुया अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत ताग्नसवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं प्रणे सुमतिं विश्वजन्यां यामस्य कण्वो अदोहत्प्रपेणाग् सहस्रधारां पयसा महीङ्गाम् ನಮಃ
ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಂಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸತಿಯಾಗಿಯೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೇತೃಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಭವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಾಗಿಯೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗಿರುವ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿತ್ವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಸರ್ವದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸೀತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆ ಗುಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಮಾನವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರಣ್ಯದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಾವಣನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತಿಯು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ರತಬದ್ಧಳಾಗಿ ಉಪವಾಸಾದಿ ದೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಲೋಭಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ತನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲಂಕೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಲಿ, ರಾವಣಾಸುರನ ಪ್ರತಾಪವಾಗಲಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಿರುಕುಳವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಅವಳ ದೃಢತೆಯನ್ನು, ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವಭಾವವೇನು, ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆಯೇನು, ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని.
इंद्रो दधीचो अस्तभिर्या ईया वृत्राण्यप्रतिष्कृतय्या ईया जाघार्णवतेर्नमय्या ईया ओहो वा ईहा इंद्रो दधायि सो अस्ताभिः वृत्राणि प्रातस्कृताः जाघानावा पतेर्नावा ओ वा ओ ये डा इंद्रे हिमावो से आन्धासाः वायुस्वे विश्वो हा मा पर्वाभिः महांग आस्था ओहो वा शिरो जासा आतु औ आतु औ हो नायेन्द्र वृत्रा अस्माकामार्थम् आगाहि गाहि मान माहि भीरो वा ताहि भो हायि हा हावा ओजसदसदिद्विषे ओम सर्वमेवाप्नोति अधो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढवस्य पागुं सूरे महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ కలికి చూపుల తోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వు తోడ
కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో పెక్కు సొమ్ములు నించుక పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగా ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వారి తన చేలుల వడ్డించుమని శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వావిరి తన చేలుల వడ్డించుమని దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధానారగిల్చెను అలమేలు మంగా దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధానారగిల్చెను అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా
అలమేలు మంగా
ನಮೋ